Da li ste ikad bolovali od zavičajnog grada? Nešto što vas tišti, nešto što vas muči, pritiska, a da ne možete reći da ne znate pravu reč za to. Vi ste građanin tog grada. Uveče, kad otvorite svoje prozore, kad gledate njegova svetla, kad gledate njegove krovove, vi osjećate da vas nešto pritiska, a ne možete objasniti koja je to reč. A opet znate, sve je u ljudima. Uostalom, sve je i u ljubavi prema gradu. A ne možete jednu takvu reč izneti i objasniti je. Kao ono kada ste u mladosti bili zaljubljeni i tugu te prve ljubavi doživjeli. Ova beše, dragi gledači, jedan fragment od pismото što našата redakcija go dobi od Kruševac, gradot pod Bagdala. Nego isprati Ljubiša Đidić, poet i opštestven rabotnik, direktorni izdavačkата rabotna organizacija Bagdala, avtor na letopisnata knjiga za Kruševac i na ušte nekolku poetski i prozni naslovi. Kulturno-opštestvenata aktivnost i angažiranost na drugarot Ljubiša Đidić bea motivite, poradi koji se opredelivme tokmu nego da go zamolime da nego napiše ova zvučno-vizuelno pismo za negovijot roden grad Kruševac. Da li nekoga ste boleduvale odrodnji od grad? Da li go znajete vistinsko to ime za ta bolka, se prašuva Ljubiša Đidić. Spored koja tajna, spored koji zakonitosti negovite konturi vomene budat nostalgični struji. A na sami od početok od svoje to pismo, to i gi razgrnuva vekovite. Оној прв збор за создавањето на градот на просторот наречен Волчи извори, Лупус Фонтана, на остатоците илирски или римски, денес на благиот ридно уредениот парк, тој прв збор го остави научникот и хроничар Константин Филозоф од 14. век. Во својот живот кнез Лазар создал тврди градови, го создал и градот наречен Крушевец и во него прекрасна црква. Морам да се прошетам овде, по овие археолошки ливади, со Добри Димитриевиќ, со човекот кој повторно ги откри овие кули, ја копаше оваа земја и го подставуваше музејот. Во некоја дамнешна 1939 година, во стихозбирката Голема жалба, Добри ја откриваше Македонија и нејзиниот обесправен човек. Ova Dobrijeva knjiga u to vreme kada se pojavila bila zabranjena kao prokomunistička, međutim izvestan broj primjeraka je već došao do svojih čitaoca u jednom njenom ponovljenom izdanju. Bulke po Makedoniji. Maje svetle bulkice, mala plamena srca, male radosne maramice što su ih zagubile drugarice, male crvene pesmice upletene po travi po mirišavoj kosi Makedonije. Da niste suze, žarke čežnje, kapi krvi ili rane, ili ste iskre života, male buktinje ljubavi, nežni crveni leptiri, mali pozdravi proleća i mladosti. Bulkice, 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 male crvene pesmice radosti upletene u kose moje Makedonije. Gorite na suncu, mala kandila, palima za slobodu Makedonije. Pevajte mali crveni leptiri, pevajte male zvezde sreće da probudite svetnu Makedoniju. Svatajte plameno, vi sveta srca mladosti, leprošajte nežno vi male maramice nade, cvetajte, cvetajte i obucite u same radosti nebo i zemlju žalosne Makedonije. Во заедничката судбина на нашите народи и Крушевац ќе има иста судбина. Ќе го разорнуваат турци и татари, австро-унгарци и бугари, ќе го разорнуваат и домашни предавници, ајдуци и разбойници, робство и немаштија, чуми и преселби.
Во стрпливо реконструираната грнчарија, најдена меѓу зидините на Лазаревиот град, во бардачињата и стомните како да клокоти вечната вода како неуништлив елемент низ времето. Од стариот град, тажни во својата запуштеност и таинствени во своето средновековје, лежат старочаршиските чешми. Би се скриле тие во своите векови и во нашата негрижа, но водата ги оддава. Животворна и вековита. И благодариме на незината вечност. На оваа разгледница од древниот Крушевац, збунет пред калдърмата на старата Караджичева улица, би ја додал и оваа малечка трошлива куќа на заговорот. Куќата во која е договорена Милетовата буна. Расте во мене иронијата спрема овие нови перспективи, така наречени модерни, така наречени урбанизирани, пред желбата на одговорните да го урнат овој срам, како што тие го нарекуваат во строгиот центар на градот. Би сакал пред оваа кревка градба да се чувствувам како победник пред минливоста. Незината црвоточна кревкост, грда во гнилиот малтер, убава во топлината на дрвото и пркосна пред еден наконтен, нагизден, а и толку потребен хотел, ја зачувавме. Не дозволувајте да и придат на досег на пушка, зборуваше поетесата Десанка Максимовиќ. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Ime mi je Anka, al me zovu Branka, opančići kažu prava Kruševljanka. Ime mi je Anka, al me zovu Branka, opančići kažu prava Čarapanka. Noviot Kruševac treba da se gleda od Bagdala, prekrasni od Rit, naši od Tivoli, naši od Košutnjak, ni pišuva Ljubiša Đidić. No takvata Bagdala, dodava toj, ja nema veke. Zaludno je šalenje to po Bagdala na našata mlados, v uvodnikot na prvi od broj naspisanije to Bagdala. Dalekovidna je tagata na poetot Dušan Matić, za isečenite dabovi, za nezinata kadifena kapa što paje vrsranite i nespokojstvata. Таму горе, на местото на нашата далечна носталгичност го нема паркот, патеките на волшебниот, божествениот Рит, нејзините високи градини. Поетите од градот
сакаат да ви ја раскажат легендата за затворениот поет во надамнешно турско време, кој скоро цел век лежел во градот меѓу 4 зандански цида. На изнемоштениот поет пред смрт се согласиле да му ја исполнат последната желба, да го качат на ридот во кој низ малото окно цел живот гледал. Таму горе, кога го однеле, воздивнал Баг Аллах, што ќе рече божествен предел, небесен поглед. Во багремите што мојата генерација ги садеше по војната на работните акции, Вајарот Мичиć направи единствен споменик во светот, споменик на 1. мај. Споменик во знак на штрајкувачите од Мерима и од фабриката за вагони, во знак на Емил Мужа и Стојан Каменорезац, првите социјалисти. За нивните црвени рози на реверот. Во подножјето е бистата на Ѓорѓе Матиć Кекеран, првоборец и хроничар на работничкото движење на Крушевачкиот крај. На спротивната страна од градот се виши ридот Беловиќ. Во убав сончев ден, каков видик е тоа, каков бескрај одовде пукнува. Чинам дека поголем видик нема во цела Србија. За жал на нашиот снимател, денес облаци се беа надвиле над пределот, да погледот низ објективот кратко досегаше. Поводот меѓутоа да дојдеме во Беловиќ, всушност не беше големиот видик, туку спомен обележјето што означува еден голем историски чин. Еве што за тоа напиша другарот Џидиć. Тука на Беловиќ е формиран Расинскиот народно-ослободителен партизански одред. Дали тогаш, на тој 22 јули 1941 година, првите борци од овој крај мислеле на овој бескрај или како скапоцена слобода го криеле под брезите јастребачки, топлички, во илегалност, во белите расфрлени расински села. Одовде до ослободувањето. За нив до вечноста. Овде денес го негуваме огнот потребен на паралелниот прометејски оган за живите обнови на слободиштето. Ова е центарот на градот. Некаде во 50-тите години новиот социјалистички градител ја зачнал неговата нова урбанизација. Го гледате споменикот. Така од секогаш му се зборувало на споменикот на косовските јунаци. Го гледате Бошко Југовиќ, Косовка девојка, Филип Вишниć, релјефите, датумите. Околу него од секогаш се вртал светот. Крстосници. Крај него се сликаат, си закажуваат состаноци влюбените и спријателените. Тоа е задолжително на сите разгледници. Според него е формиран и плоштадот. Во првата деценија на веков крај него бил пазарот. Меѓу двете војни тука доаѓале демонстранти, се качувале на фигурите, држеле говори. Овде се простија од Столе Милошевиќ Каменорезац, првиот социјалист на градот. Го испраќала младата работничка класа. Тука, на 27 март, демонстрантите извикувале за слобода. Тука во неговото срце биел германскиот трафал. Тука висел Веселин Николиќ. Со моите 18 години
Јас му бев врсник, ми беше генерација. И денес Вецо е генерација со оние што имаат 18 години. Kada me maler za gušu ščepa, kad crne misli kroz mene roje, ostavim stvarnost, mislim na tebe, na one divne gluposti tvoje. Kad vetar duva i kad je hladno, jedina ruka, ruke su tvoje, jedino sunce na mome nebu, tvoje su usne, šaševo moje. A mi smo ipak isti ko drugi, početak to je već put do kraja, ne znaš što onda laže s oči, naše ljubavi sam cvetnog maja. A mi smo ipak isti ko drugi, početak to je već put do kraja, ne znaš što onda laže s oči, naše ljubavi sam cvetnog maja. Sada je zima, januar veje, ukrade nekoma i onaj cvetni, jedino kamin pomalo greje, baš su bez veze ti dani setni. Šašavo moje, prođoše leta, ti sada vodaš klinčiće svoje, ja sam još uvek niko i ništa, samo komadić prošlosti tvoje. A mi smo ipak isti ko drugi, početak to je već put do kraja, ne znaš što onda laže s oči, naše ljubavi san cvetnog maja. A mi smo ipak isti ko drugi, početak to je već put do kraja, ne znaš što onda laže s oči, naše ljubavi san cvetnog maja. Таму долу, низ Моравската долина, пишти воз не баре брод пред укотвување во пристаниште. Ме задушува лесната нагорена миризба на сончогледовото масло од Мерима. Јас сум од старата чаршија, а овде кај што се простира новата Мерима, се е поинаку. Се обидувам овие мощни реални камиони да ги претворам во некаква метафора. Мојот другар Божин има сосема друг резон за таа миризба и тие камиони. Тој нив ги претвора во проценти, во економичност, производство, перспектива. Тоја сонува продуктивноста, го возбудуваат големите пари што потекуваат од халите, го одушевува онаа малку задушлива миризба од нагорено сончогледово масло. Сваќам дека ја сакам таа влюбеност во визијата на која тој верува. За неа тој зборува како за своја поетика. Јас и се подавам, зашто ме уверува дека полните камиони со детерџент и сапун се вистинската поезија. Треба да се биде добронамерен спрема сваќањето. Се обидувам тие мощни реални камиони да ги преточам во некаква метафора. Сепак, Божин ме победува и тој поразми ласка. Би сакал долго да зборувам за такви луѓе, за луѓе како Божин. Мојот другар Цале ми го покажува фотосот што неговите и мои пријатели го вадат од џеб. На фотосот Лозија. Лозијато го одржува, го сака и бдее над него Божо Јањевиќ. Покажувајќи ги фотосите се возбудува не баре како над албум од собственото семејство. Молчам и не му признавам дека возбудата ја пренесува и на мене. Возбуда иста онаква каква што ме обзема во лабораторијата на Томе Минич пред оние прецизни мензури, ознаки и мерни инструменти.
Тука, во Рубин, би ме смирила една чашка вињак, но нема да го испијам. Би рекле реклама. Некои исто такви нови луѓе од онаа страна на Расина, зад градот, подигнале објекти што се викаат Трајал, Шик, Жупа, Јастра, 14. октобар, 22. јули. Во другите квартови никнаа училишни центри, технички, економски, педагошка академија, хала на спортовите, базени. Податоците уште велат 25.000 работници, 10.000 ученици, 50.000 жители. Тука треба да се вброи и така нареченото селско население од урбанизираните приградски населби Лазарица и Читлук, па Кашница и Вучак, Биволе и Перуновац, Степош и Мудраковац. Градското јадро се прошири и на селата. Јасна, потајна сила се уште ги следи крушевачките вертикали. Градот мора да има облакодери и крај нив ќумези. Знам јас што се тој правел во овие 20 години на својата забрефтаност. А колку би сакал да знам како се градел пред 20 или 30 години. Колку долго, може би цели 2 века. Сеќавањата за стариот Крушевац неумоливо ќе останат само во генерациите што живееле со него и го познавале. Нешто подолго ќе се задржат на фотографиите, а со нешто попријатна арома во цртежите на неговиот сликар Аца Моравски, кој носталгично му го враќаше се она што го снемало. Дали со стариот град отиде се она што е старо? Дали со новото дојде се што е ново? Сепак, мораме да се пофалиме со некои ентериери. Во зградата на началството, во свечената сала, 12 извонредни мозаици, дело на неповторливиот Србиновиќ, кој во 12 монументални историски мотиви го сублимирал својот уметнички климакс. Потоа, фреските на Вујаклија и на Милиќ во киното и домот на синдикатите, на браќата Ѓокиć во книжарницата на Багдала. Да искористиме можноста за едно кратко уфрлување во текстот на нашиот почитуван писмописец и преку грст случајни податоци за неколку неслучајни манифестации, ви го доловиме културно-метничкото живење на градот. Имено, во неполни 48 часа, во првите денови од престојот на нашата екипа во Крушевац, беа отворени 2 ликовни изложби, се одржа една театарска премиера, беше промовирана една поетска збирка, присуствувавме на една книжевна вечер со македонски автори. Во уметничката галерија ги сретнавме најрепрезентативните имиња на прочуената група Медијала, Шејка, Брадиć, Величковиć, Милиć од Мачва, Љуба Поповиć, Олја Ивањицки. Во фоајето на театарот, како предпремиерен настан на драмата Во логорот од Мирослав Крлежа, беше отворена ликовна изложба, организиран продажбен штанд на нови книги на книгоиздателството Багдала и представена авторка на една стихозбирка. Таквите манифестации, ке напише Љубиша Џидиć, го разбиваат статусот на провинција и упатуваат на потребата секаде културно да се живее. Културните работници веќе не се осамени бели врани. Некогаш толку сами биле Мило Миловановиќ, подоцна извонредниот српски импресионист Драгослав Василјевиќ Фига, потоа боемот Гаја Ерици. Писателите сепак имале повеќе среќа. Бранко Лазаревиќ со група литерати ја покренува Багдала, а неколкуте напредни гласила кои за жал бргу гаснеле и напредни книги меѓу кои Жетва на Антонија Маринковиќ и Голема желба на Добри Димитриевиќ го обележуваат литературниот живот меѓу двете војни. Во 60-тите години Багдала ќе влијае врз литературниот живот во целата република. Да го додадеме и ние податокот дека Багдала има објавено и повеќе поетски наслови од македонски автори, било како дела првенци, било како книги на веќе афирмирани творци.
Кога ритамот на големото индустријско и општествено тркало се смирува, се упатувам кон слободиштето. Тука шетам со Драгомир Лазич, кој со основањето на овој единствен споменик бдее над оваа земја, над овие камени птици, бдее над портата на сонцето. На слободишната ливада како да паднало и стивнало големото забрефтано тркало на градот и се скаменило во символиката на воденичниот камен. Мојата прошетка тука има смисла на катарза. На споменикот од небо, трева и земја морате поинаку да се чувствувате. Посебно, ова е споменик во името на живите. Тука, во могилите се оние што и дадоа се на слободата, се на живите. Овде прометејските и партизанските огнови слиени во манифестацијата свеченостите на слободата означуваат нов социјалистички однос према смртта, а тоа значи и кон животот. Градот го слави тој миг врз коските на мртвите секогаш на 28 јуни, одбележувајќи уште по една годишнина за стотици стрелани тука на губилиштето во 1943 или таму кај што гинеа како партизани, како родолюби, како сојузници, како илегалци и како жртви во сите военни години.